ارے بس ایسے ہی گھر کی جھاڑ پونچھ کرنے میں ٹیبل سے ٹکرا گئی. اچھا یہ میں سوٹ لائی تھی سلما کے لیے. ارے پھر سے ابھی تو آپ نے. السلام علیکم. امی وہ جیبو گھر پہ نہیں تھی. بیٹا اسکول کا وقت ہے نا اس کے 2 بجے آتی ہے. میں آج ہفتہ اس کی چھٹی ہوتی ہے. تو بیٹا صوفیہ کیا ہوگی؟ وہاں میں نے چیک کر لیا ہے. صفت آپا کیا ہوگی؟ وہاں دیکھ لیتے نا، ڈاکٹر ہیں، اکثر ان کے یہاں چلی جاتی. میں نے وہاں بہت بیل بجائی لیکن کسی دروازہ ہی نہیں کھولا. مجھے بہت فکر ہو رہی ہے. تو تم نے وہاں کسی سے پوچھا نہیں؟ آنٹی کس سے پوچھتا. اچھا تو بہن کیا ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے؟ ارے نہیں زیبی تو اصل میں وہ کہیں نہیں جاتی ہے، اور اگر جاتی ہے تو بتا کے جاتی ہے، ورنہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتی ہے. اوہو تم تو ہر بات کو ایک ڈرامہ بنا دیتے ہو. بیٹا چیک اپ کے لیے گئی ہوگی، محمود کو فون کر کے پوچھ لو. سنو میں فلیٹ میں گیا تو وہاں پر سارا سامان الٹا پلٹا پڑا تھا. جبھی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی پھڈا نہ ہو گیا ہو محمود بھائی سے. اچھا بہن میں چلتی ہوں. ارے نہیں بیٹھے نا، کھانا کھا کے جائیے گا. پلیز یہ تکلف نہ کریں، آپ چیک کرا لیجیے گا کہیں جھگڑا زیادہ نہ بڑھ جائے. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے خامخواہ تکلف کیا. کوئی بات نہیں. آپ کا اشارہ دیکھ لے، اپنی ٹکر کیے چلا جا رہا تھا. مجھے زیبی کی فکر لگی ہوئی ہے. ہم سوچا کہ میں نے آپ کے آنکھ کا اشارہ نہیں دیکھا. تو اس کی ساس کے سامنے ساری کہانی سنانے کی ضرورت تھی تمہیں؟ امی ساس سے زیادہ بہن ہے. ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. یار وہ کیا ہوا ہے؟ مجھے فون کرے تو ارے بتا کہ میرا اندر کہاں جا رہا ہوں بتاؤ. محمود کہاں ہے؟ زیبی میری بچی تم لیتی رہو، تمہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے. کسی سے ٹکرائی تھی محمود نے. ہاں لیکن اب تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن تمہیں چوٹ بہت زیادہ لگی ہے. بس افسوس اس کا ہے کہ بچے کو ہم نہیں بچا سکے. ڈاکٹر نے بہت کوشش کی تھی، شاید خدا کو یہی منظور تھا. شکر ہے کہ صرف آپا ٹائم پر آگے بنا. شاید دیکھو زیبی تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ خاموشی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. بولو. کبھی اپنے ذہن پر اتنا زور مت ڈال. ہنا تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو. اس طرح خاموش رہنے سے اس کے ذہن پہ اثر پڑ سکتا ہے. زیبی بتاؤ نا تم کیسے گری تھی؟ بتاؤ نا تمہاری کیسی چوٹ لگی تھی؟ محمود بھائی کا پتہ کرنا چاہیے. ارے چھوڑو اسے، پہلے اس کے گھر والوں کو اطلاع کرنی چاہیے. جاؤ تم جا کر زیبی گھر ٹیلی فون کرو. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا. میں غصے میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں. وہ تو خیر تم ہر وقت ہی رہتے، لیکن اس مرتبہ تو تم نے حد کر دیا. اور ایک گھر چھوڑ کے آنے کی ضرورت تھی؟ کم از کم گھر پہ ٹک کے بیٹھنا چاہیے تھا. میں غصے میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں. اوپر سے زیبی کو دیکھو، جواب دینے لگی. پہلے چپ ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی. اس کی ہمت دیکھو، وہ سمینا سے ملنے آفس چلے گئی. بس دماغ الٹ گیا میرا. دیکھ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس وجہ سے پریشان ہو. سمینا کی وجہ سے، زیبی کی وجہ سے، یا بچے کی وجہ سے؟ سب چیزوں کی وجہ سے. بلکہ اب پریشانی مزید بڑھ گئی ہے. ایسا ایک بات بھابھی سے ملنے گئے تھے؟ کس مجھ سے ملنے جاؤں گا؟ اور میں اس کے ماں باپ سے نہیں ملنا چاہتا. ابھی تو اس کو گھر لے کے آیا تھا واپس. تمہارے کرتوت بھی ٹرار ایک سے ایک، بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہو. پلیز میری مدد کرو یار، مجھ سے فائد ہو. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے تو بلکہ ڈر ہے کہ تمہارے سسرال والوں نے تمہارے کو کیس اتارنا کر دیا. یار ایسے موقعوں پہ دوست کام آتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں. کیا تمہاری ضمانت تم ہے؟ میری بیوی کو اگر یہ پتہ چل گیا نا تو میری تو چھٹی ہو جائے گی. یہ بات تو مت کرو.
तुम्हारी बीवी तो खुद नाराज होकर अपने घर चली गई है। खैर, इस मामले को तो मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या करें? तुम तो कहते थे कि मुझे अकेले रहने में बड़ा मजा आ रहा है। कुछ ना कुछ तो कहने ही ना यार, अकेले कौन रहना चाहता है? अजीब मुसाफिरों सी जिंदगी है, बीमार पड़ जाओ तो कोई मुंह में पानी टपकाने वाला भी नहीं होता। भाभी को वापस लाना चाहते हो? तुम्हारे ख्याल में और किस लिए कर रहा हूँ सब कुछ मैं? तो तुम मेरे मामले में नहीं पड़ोगे? यार, तुम्हारे मामले में पढ़ने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल गंदा कर लेना। वैसे तुम्हारे हाथ में बेहतर यही कि तुम जाओ और अपने ससुर के पैर पड़ जाओ। हाँ, ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तैयार हो जाओ अकेले जिंदगी गुजारने के लिए। तुम्हारा अगर ख्याल है ना कि लड़कियां तुम्हारे लिए कतारें बनाई खड़ी हैं, तो तुम्हारी गलत फहमी है ये। और अगर लोगों को पता चल गया ना कि तुम अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो, तो बेटा बिल्कुल ही छुट्टी। चाहो बैठो, बैठो, कम ऑन। क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? आपने हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताया? ऐसे मौके पर सबसे पहले घर वालों को बताना चाहिए। अरे मैं जिस इमरजेंसी में उसको लेके आई थी, मुझे उस वक्त होश कहा। वैसे भी अगर आप लोगों को मालूम भी हो जाता तो आप लोग क्या कर सकते हो सिवाय परेशान होने के? जेबी, इतनी खामोश क्यों हो तुम? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज ऐसे मत देखो। ये वक्ती असर है। दरअसल बच्चे का सदमा इसने दिल पर लिया है। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कुछ बोले। एक बात है, अगर ये रो पड़ेगी तो ठीक है। जेबी, बोलते क्यों नहीं बेटा? बोलते क्यों नहीं? अपनी अम्मी से भी नहीं बोलेंगी बेटा? जेबी, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? ये मुझे बेहोशी की हालत में मिली। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि नीचे कैसे गिर गई। जेबी, बेटा बताओ, बताओ बेटा, तुम्हें चक्कर आया था क्या? चक्कर आया भी? बोलो ना जेबी। जेबी बताओ, तुम कैसे गिरी थी? खामोश क्यों जेबी, बताओ तुम कैसे गिरी थी, क्या हुआ था? अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? तुम्हें कोई चक्कर नहीं आया था? महबूबा ने कुछ कहा था ना? बताओ उस दिन जब तुम घर गई थी तो क्या हुआ था? बोलो, खामोश क्यों, बोलो। जेबी, बोलो, बोलो। मेरा बच्चा। वो तो तुम्हें वापस नहीं मिल सकता ना। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? खामोशी से क्या मिलेगा तुम्हें? बोलो, क्या मिलेगा? अरे महमूद ने मुझे बहुत मारा था। वक्त से मुझे मारता तो मैं सोचती थी कि मैं चुप रहोगी तो सब सही हो जाएगा। ये जुर्रत क्यों तुम पर हाथ उठाए? तुमने हमें बताया क्यों नहीं जेबी? तुमने इतने अर्से तक हमसे छुपाया क्यों जेबी? वापस क्यों गई थी जेबी तुम? उसी कमबख्त महमूद को देखो, उसे पलट के खबर नहीं दी ये गई कहाँ। कभी तो उसका पता करता। वो किस मुंह से हमारे सामने आएगा? हम जेबी को वापस कब ले जा सकते हैं? जेबी, तुम मेरे घर चलो। मैं डॉक्टर होने के अलावा तुम्हारी माँ की तरह हूँ। और देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम बड़ी बहादुर लड़की हो, तुमने बहुत कुछ सहा है। अब तुम मायूसी की बातें बिल्कुल ना करना। कौन है भाई? आ रहा हूं। तुम पागल तो नहीं होगा? क्यों मारा था मेरी बहन को? क्यों मारा था मेरी बहन को? होश में तो हो तुम्हारी ये हिम्मत? होश में तो अभी आया हूँ। क्यों मारा था मेरी बहन को? छोड़ो मेरा गिरबान और तमीज से बात करो मुझसे। तमीज तुम जैसे लोगों को रास नहीं आती, तुम्हारी यही औकात है। मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, तुम्हें एहसास है इस बात का? क्या तुमने मेरी बहन को सिवाय मार पीट के? तुम्हें शर्म नहीं आई एक औरत को मारते हुए? वो भी इतनी कमजोर औरत।
अरे उसने तो तुम्हें सिवाय प्यार का कुछ नहीं दिया था। निकलो मेरे घर से, निकलो। अभी कैसे निकलूं? हिसाब बराबर करना है तुमसे। क्यों मारा था मेरी बहन को? हाँ? क्यों मारा था? ये मियाँ बीवी का मामला है, तुम कौन हो तो बीचों बोलने वाले? मियाँ बीवी का तो तुम मतलब भी नहीं समझते हो। अगर ये तुम दोनों के आपस का मामला था, इसमें तीसरे की जान क्यों गई है? बताओ। क्या? कहाँ है जीवी? खबरदार, जो अपनी जबान से उसका नाम भी तुमने लिया, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ जानते बूझते नहीं हुआ। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, उसको मार पीटने से पहले सोचना चाहिए था। तुम क्या समझे, वो रो पी के सो जाएगी या अपने माँ बाप के घर चली जाएगी? मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया था, तुम्हारे उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी तुम हिम्मत भी नहीं करना। बस ये याद रखना कि इस एक थप्पड़ के पीछे 1 साल की नफरत है। हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जेबी अपने शौहर का घर छोड़कर किसी जानने वालों के घर में रह रही है। जी हाँ, चाय लीजिए ना। जी जी। दरअसल वो बहुत अच्छी जानने वाली हैं हमारी। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि जेबी का मिसकैरेज हो गया था, तो वो बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो वो अपने शौहर के घर में रहकर भी इलाज करवा सकती है अपना। जी हाँ, लेकिन शौहर तो उसका ऑफिस में होता है ना ज्यादातर, तो वो दिन भर कैसे अकेले रह सकती है। फिर सिद्वत आपा पड़ोसी हैं, बहुत ख्याल रखती है उसका। तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहती अपने माँ बाप के घर? अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी गैर के घर में पड़ी हुई है। शायद आप समझ नहीं रही हैं, वो तो हिल भी नहीं सकती। डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। आंटी, हम सेबी की जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर। आमिर की शादी भी तो जेबी की बहन से ही हो रही है ना। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जेबी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके शौहर ने बनाकर नहीं रखी। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? अजीब अजीब मुहावरे बोले जा रही हैं। अगर लड़की गुजारा करना चाहे तो हर हाल में कर सकती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत सब्र हो तो। बहुत सब्र किया उसने, बहुत कोशिश की गुजारा करने की, लेकिन महमूद भाई का रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया। वो मार पीट पर उतर आए थे, और मिस कैरेज के भी वही जिम्मेदार हैं। मारता पीटता रहा? ये बात तो हमें पहले किसी ने नहीं बताई। क्योंकि पहले जेबी ने हमें कुछ बताया ही नहीं, वो सब कुछ अकेली बर्दाश्त करती रही। इस बात पर तो मैंने भी उसे बहुत डांटा। मैंने कहा कि भाई अपने माँ बाप को तो बताना चाहिए था। माफ कीजिएगा बहन, कोई बात होती तो बताती ना। और वैसे भी जब रिश्तों में बिगाड़ आ जाए तो खामा की इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। मेरी बहन झूठी नहीं है। अपनी आंख का शैतीर किसी को नजर नहीं आता, और दूसरे की आंख का तिनका भी नजर आ जाता है। मेरा बेटा बहुत सीधा है, और वैसे भी आमिर की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, फिर ये अचानक 4 साल के इंतजार का चक्कर क्यों चला दिया? और आगे जाने क्या हो। देखिए बहन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप खुलकर बात करें। देखिए, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप अपनी बेटी से कहें कि वो अपने शौहर के घर चली जाए। जब बड़ी बहन ऐसा कर रही है तो हम छोटी बहन से शादी का कैसे सोच सकते हैं? जेबी दोबारा वापस नहीं जाएगी। तो फिर ये मंगनी टूट भी सकती है। ठीक है, ये ले लीजिए। सलमा, क्या हो रही है? ये ले लीजिए। सलमा, क्या बदतमीजी है? ऐसी मंगनी पर मैं अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकती। बुरा न मानिएगा, बच्चा है, मैं समझा दूंगी इसे। देखो, अब तो मुझे बताओ क्या क्या सामान लेना है। मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं, घबराहट हो रही है मुझे। आप खांसी बहुत है, सामान की क्या जरूरत है? जा रहे इंसान कहीं और बाहर रह रहा होता। अरे वालेकुम सलाम। आप भैया महमूद, तुम आ गए, अच्छा हुआ। लो भाई, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। समीना की बात पक्की हो गई। अरे किस सोच में पड़ गए, खाओ ना। वैसे तुम्हारा आना समीना के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ। इसका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया और इसे यासिर जैसा साथी भी मिल गया। मुबारक हुआ। शुक्रिया। देखो महमूद, शादी का सारा इंतजाम तुम्हें ही करना है, हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। अम्मी, सब हो जाएगा, काफी वक्त पड़ा है अभी। दोस्तें हैं मेरी, वो कर देंगी, लड़कियों के काम होते हैं सारे। या फिर महमूद, आप अपनी बीवी को ले आइएगा, वो हाथ बटा देंगी। बहुत अच्छी लगी थी मुझे।
اس کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس کو بس موسمی بخار ہے. کئی دنوں سے اپنی امی ابا کے گھر بھی گئی ہوئی ہے. لیکن موسمی بخار تو اتنا لمبا عرصہ نہیں چلتا. خیر اصل بات تو کچھ اور ہے، بعد میں بتاؤں گی آپ کو میں. دیکھیں آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، ان کا اعتبار نہ کیا کریں. اور لوگوں کی باتوں کا تو میں ذکر کر بھی نہیں رہی ہوں. مجھے تو خود تمہاری بیوی نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے. ماں؟ ہاں ماں تو بننے والی ہے. وہ میں کچھ اور سمجھا تھا. مجھے کام یاد آ گیا، میں بھی آتا ہوں. السلام علیکم. یہ اتنا بوکھلایا وقت تھا. وہ سب چھوڑیں، مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے. اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کس طرح اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اتنے محبت سے پیش آ رہی ہیں اس سے. بھائی جو کچھ بھی ہوا ہمارے حق میں تو بہتر ہی ہوا نا. ہم تو فائدے میں ہی رہے. ہم نقصان میں بھی رہ سکتے تھے اگر اس کی بیوی نے آ کر مجھے وقت پر خبردار نہیں کیا ہوتا تو. چھوڑو اسے. صبا میں زندہ رہنا نہیں چاہتی. کیا بے وقوفی ہے زیبی. زندگی بہت قیمتی چیز ہے. مجھے دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھا تم نے. کوئی احساس نہیں ہوتا تم کو. صبا میں زندگی میں کچھ نہیں بچا. میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ اپنے لیے زیبی، اپنے گھر والوں کے لیے. تمہاری اس حرکت سے صرف انہیں تکلیف ہی ہوگی جو تم سے پیار کرتے ہیں. تمہارے تو بہت ہمت والی لڑکی ہو. بننے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے ہوتی ہے. زندگی ختم کر دینا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اگر اتنی ہمت ہے تم میں تو زندہ رہ کر دکھاؤ. اور اگر سزا دینی ہے تو اسے دو جس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اپنے ماں باپ کو بھی تو اس فکر سے آزاد کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے بھی بہت تنگ کیا ہے. غلط سوچتی ہو تم سے بھی. ان کا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا میرے ماں باپ کا ہو گیا تھا. میں کیا کروں صبا. کیا کروں بتاؤ مجھے. میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی. کچھ نہیں کہوں گی تم سے. یہ فیصلہ صرف تمہارا ہوگا. اگر تم مرنا چاہتی ہو تو کھا لو یہ گولیاں. کھاؤ لیکن اچھی طرح سے سوچ لینا. تمہارے سامنے ایک بہت اچھی ہنستی مسکراتی زندگی بھی ہے اور مایوسی کی موت بھی. زندہ رہنے کی ہمت جٹاؤ زیبی. زندگی شاید تھوڑی سی مشکل ہو لیکن یہ جان لو کہ موت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. پلیز. فیصلہ کیا ہے کہ محمود پہ کیس کروں گا. وکیل کا انتظام ہو گیا ہے. میں اسے عدالت تک گھسیٹ کر لے کر جاؤں گا. اس نے میری معصوم بچی کے ساتھ جو کیا ہے میں وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. آپ اسے تو کیا عدالت میں گھسیٹیں گے. ہم سب اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے نظر آئیں گے. جو پیسے رہ گئے وہ بھی وکیلوں کو دے دیں اور جو عزت رہ گئی اس کو بھی خاک میں ملا دیں. ابا آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. آخر محمود بھائی کو بھی تو کوئی سزا ملے. وہ تو ویسے ہی دن دناتے پھر رہے ہیں. آپ ان کم بختوں کی باتوں میں مت آئیے گا. ان کو تو شوق ہے اتنے ڈرامے رچانے کا. کوئی مذاق ہے یہ سب کچھ. تو ایک دن کی بات ہے. اسے وکیل کا نوٹس مل جائے گا نا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ابا آپ زیبی کی بھی تو رائے لے لیں.
اس سے پوچھ لے کہ وہ کیا چاہتی ہے. اب کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آخر ہمارا بھی تو دل ٹوٹا ہے. اپنی مرضی سے ہم قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. نہیں, لیکن اب فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو زیبی مناسب سمجھے. جب عدالتوں کے چکر لگتے ہیں نا تو اچھوں کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. محمود بھائی نے ایک دفعہ جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے, عدالت خود ہی سیدھا کر لے گی. بالکل بولتے رہو کم بختو. شیخ چلی کی طرح سے منصوبے بناتے رہو بیٹھے ہوئے. پتا بھی ہے کتنے سال لگ جاتے ہیں ایسے کیسوں میں. لڑکیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں. کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا. تو اب آپ کیا چاہتی ہیں, ہم کیا کریں؟ تم چپ رہو. بس بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا اگلا قدم کون سا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. میں اس کے آفس بھی جا سکتا ہوں, اسے نوکری سے نکلوا بھی سکتا ہوں. اس گھر میں تو سارے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں. جو تم لوگوں کا جی چاہے کر لو. میں اب کسی معاملے میں ایک لفظ نہیں بولوں گی. حد ہوتی ہے. پہلے ہی کون سے مجھ سے مشورے کیے جا رہے ہیں. سب فیصلے اپنے آپ کرتے ہیں. جس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے. اپنے آپ ہی رشتے توڑے جا رہے ہیں, جوڑے جا رہے ہیں. آپ کا اشارہ میری طرف ہے. اگر آپ بھی میری جگہ ہوتی نا یہی کرتی. میں ہرگز نہ کرتی. تم نے وہی کیا کہ تمہاری ساس چاہتی تھی. ظاہر ہے یہ چخ کب تک برداشت کرتی. انسان کے ذہنی سکون سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. کچھ کھانا پینا ہے کہ نہیں؟ کھا تو رہے ہیں. چلو لو. یہ لو سوپ. مجھے نہیں پینا. ارے تھوڑا سا, میرا دل نہیں کر رہا نا, میں خود پی لوں. خود تو تم نہیں پیو گی. اب ہیروئن کی طرح نخرے نہیں کرو, ہمیں جانا بھی ہے. چلو جلدی سے سوپ پیو. کہیں گھر جانا ہے اور کہاں؟ نہیں, مجھے تھوڑا عرصہ کے لیے رہنے دو اکیلے. مجھے کہیں نہیں جانا. مجھے کچھ چیزیں سوچنی اور کچھ فیصلے کرنے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. یہ سارے فیصلے گھر جا کر بھی ہو سکتے ہیں. صرف آپ تو پورے دن کلینک پہ ہوتی ہو, تم یہاں اکیلی. اگر محمود آ گیا تو نہیں آئے گا وہ علی. اگر اس نے آنا ہوتا تو وہ بہت پہلے آ جاتا. اور میں بھی تو ہوں زیبی کے پاس, یہ اکیلی تو ہوئی ہے. اور امی ابو بھی تو ہوتے ہیں گھر پہ سارا وقت. محمود بھائی کی مجال نہیں ہے کہ اب وہ یہاں پہ آئے. کیوں ڈرتے ہیں صدفت آپا سے. مجھے پتا ہے مجھے اما ابا کے پاس تو جانا ہی پڑے گا, لیکن ابھی نہیں. صاف صاف بتاؤ, امی ابا سے کوئی ناراضگی ہے؟ کچھ کہا ہے انہوں نے تمہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر کیا مسئلہ یار, اپنا بوری بستر سمیٹو, چلو چلتے. تم سمجھتے نہیں ہو نا, وہاں ہر بندہ میرے بارے میں بات کرتا رہے گا, سب میرے بارے میں پریشان رہیں گے. میں یہ نہیں چاہتی. میں کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتی. تم کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو, اور اگر اب کچھ ہو نا تو میں تمہیں لے کر الگ ہو جاؤں گا. ہم اکیلے رہ لیں گے جب تک میری شادی نہیں ہوتی تب تک. کیا خیال ہے؟ ہاں دیکھو, پاگلوں والی باتیں مت کرو. اس میں پاگلوں والی کیا بات ہے؟ تم اب بالکل ٹھیک ہو. شکریہ ادا کرو ستوت آپا کا, اور چلو بھائی. انہوں نے تمہیں جیسی لیٹ کیا کروا لی, تم نے تو یہاں پہ ڈیرا ہی جما لیا. زبردستی لے کر جاؤ گے کیا؟ ہاں زبردستی لے کے جاؤں گا, تینوں چک کے لے جاؤں گا. جان دیکھیے میری. ابھی نہیں, مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو. وہاں بہت سی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں میرے فیصلوں میں. مان لو نا اس کی بات ہے نہیں. اور پھر زیبی اکیلی تو ہوئی ہے, میں بھی تو ہوں اس کے پاس, اس کا خیال رکھنے کے لیے. اس کو کچھ دن یہاں پہ رہنے دو. ٹھیک ہے, کچھ دن اور صحیح, لیکن یہ رونا تو بند کرو. رونے کے دن اب کسی اور کے. کیا سمجھی؟ ہاں, ملکہ جذبات. رونا بند کرو. اس کے پاؤں کہیں یار, گدگدی ہوتی ہے. میرے کو پتا ہے تو میں کو پریشان ہے. جیب کا مسئلہ ہے نا. جیب؟ ہاں, جیب کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے نہیں یار. اس وقت یہ 135 روپے, 2-3 دن آرام سے کام چل جائے گا. بھائی میں اس جیب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیب تمہاری بہن جیب النساء. ہاں وہ والی جیب. صحیح ہے. اس سے تو اچھا تم اس کو پاکٹ نسا بلا لو, تاکہ سارا کنفیوژن ہی ختم ہو جائے. بھائی تو میری زبان پہ نہیں جانے, میرے دل میں جا کے دیکھ. اس میں تیرے لیے اور تیری بہن کے لیے کتنا پیار بھرا ہوا ہے. ابھی اس کو کہنا اس کے ایک نہیں, اس کے 2 بھائی ہیں. عمران, مجھے تمہارے پیار کا اندازہ ہے, لیکن بھائیوں کی تعداد بڑھانے سے اس کے مسئلے تو نہیں حل ہو جاتے نا. محمود نے چھوڑو. اچھا یہ بات ہے کیا؟ تو بول تو محمود بھائی کو اٹھا لوں. رات میں اپن لوگ ہیں نا چوپیا کے گھر کے سامنے جال بچھا کے بیٹھ جائیں گے.
जैसे ही महमूद भाई आएंगे ना हम लोग जाल खींच लेंगे। यार वो इंसान है, कोई मछली या खरगोश नहीं जो हम जाल बिछाएंगे और वो पकड़े जाएंगे। इन बातों से मेरा दिमाग खराब हो सकता है। यार 3-4 दिन के लिए पान के खेतों में ले जाके डाल दूंगा ना, सारी एकड़ी निकल जाएगी उनकी। जब वहां से वो निकलेंगे ना तो उनकी जबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, कुछ तो क्या जेबी? नहीं यार, पान पान। क्या नाराज काय को हो रहा है? कोई और मंसूबा बना लेते हैं। वैसे जिस गुंडे से हम लोग मिलने गए थे वो ये रेंची गुंडा है जिसको तुम अपना दोस्त बनाना चाह रहे थे। अगर तुम उसको पुकारोगे ना तो वो मना नहीं करेगा। यार वो आकर क्या करेगा? महमूद भाई से इंतकाम लेगा वो। सारी बातें हम लोग थोड़ी बताएंगे, गुंडों को पता है कि उनको क्या करना चाहिए। अल्लाह मियां ने उनको भी दिमाग दिया। तुमने उस गुंडे को देखा था ना? हाँ देखा। आधा मरा हुआ था, ढांचा था। क्या करेगा भाई वो किसी काबिल नहीं है। सारी जिंदगी में एक गुंडे से मिलवाया, वो भी कमजोर और बीमार, भूख मारो तो उड़ जा। तो मैं तेरे को इसीलिए समंदर के किनारे लेके आया कि तेरी टेंशन दूर होगी, लेकिन तेरे से भी बात करना फजूल है। तो सोचता हूँ जेब से खुद ही बात करूंगा, उससे कह दूंगा जेब बहन तेरा भाई आ गया, बोल क्या मसला है। तू बात तो सुनना, तू सुनता ही नहीं, चलता कर यार। अभी अब तो मुझे बहुत ही पक्का यकीन हो गया है कि वाकई दिल को दिल से राह होती है। उस दिन जब तुम गिर गई थी ना और तुम्हारी चोट लगी थी तो मैं अपने कमरे में थी, वो सोने ही वाली थी कि अचानक मुझे खेबला सा नजर आया जैसे सबा खड़ी हो और मुझे बुला रही हो। सबा? हाँ सबा। बस मैं उसी कैफियत में वहां से चल पड़ी। फिर क्या हुआ? लेकिन जब चलते चलते मैं तुम्हारे फ्लैट पर पहुंची और मैंने तुम्हें देखा तो सबा गायब हो चुकी थी। शायद मेरा ख्वाब टूट गया हो सकता है आपको सबा सचमुच नजर आई हो। देखो देवी, ये हो ही नहीं सकता। तुम दरअसल उस वक्त तकलीफ में थी और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी। तुमने मुझे बड़े खुलूस दिल से याद किया, इसीलिए मैंने तुम्हारी कैफियत महसूस कर ली। अगर मैं तकलीफ में थी और मैंने आपको मदद के लिए पुकारा था तो असूलन मुझे नहीं आपके ख्वाब में आना चाहिए था। आपको सबा क्यों नजर आई? इन दिनों कुछ सबा का ख्याल अक्सर मेरे जहन पे सवार रहता है और वैसे भी मैं नींद में थी। हाँ, इसका मतलब आप सो नहीं रही थी? नहीं नहीं। तो फिर जागते हुए इंसान ख्वाब कैसे देख सकता है, बताएं? तो मेरी उम्र को देखो, इस उम्र में तो इंसान को जागते हुए ख्वाब नजर आते हैं। बचपन में भी जब मैं रात को कोई ख्वाब देखती थी ना तो सुबह मैं उसको हकीकत समझ लेती थी। सब आजकल एक खास वजह से मेरे जहन में बहुत रहती है। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं तुमको बताऊंगी। क्या है, बताएं? तो कोई खास बात नहीं है, बाद में बता दूंगी। कुछ तो बताएं ना। मैं आजकल अपने तौर से सबा के शौहर को तलाश कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द मिल जाएगा। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। रात को सोने से पहले ना आईना मत देखा करो। मैं दांतों में ब्रश कैसे करूंगा? अब अंदाजे से ज्यादा क्या होगा, 1-2 ब्रश गलती से आंखों में लग जाएगा। इसमें भी फायदा तुम्हारा है भाई, इससे कशिश और बढ़ेगी। वैसे मेरी अम्मी कहा करती थी, बेटा तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है, कम बगत बटनों की तरह चमकती हैं। ठीक है, तो अगली सर्दियों में मैं अपनी जैकेट्स पे लगा लूंगा। अच्छा ये जरा ड्रोनी बातें बंद कर, मेरे को ये बता, तू उधर गया था? किधर? ये उस आदमी क्या सुफी सुन ले, पागल हुआ है क्या? ऐसा बोला कर। वैसे मैं सोच रहा हूँ चौपिया को अपने ड्रामे में ले लूं।
تو اس کو ذرا راضی کر لینا, تھوڑی سفارش کر دے میری. آئی نہیں پلیز. یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کچھ نہیں. اچھا صوفیہ, یہ راز میرے سینے میں دفن ہو چکا ہے, اس کو مت کوڑے دو ورنہ کہیں میرے کو کچھ ہو نہ جائے. تم کو زیادہ زکام ہی ہو سکتا ہے اور تم کو پہلے سے ہی ہے. اچھا ایک رومال ہی دے دو پھر. یہ لو, اس کو پن سے لگا لینا ورنہ گرا دو گے. اچھا ایک بات بتاؤ. ہاں پوچھو پوچھو. یہ تمہارے ابا کیوں آئے تھے صبح کو؟ وہ انکل الیاس سے ملنے کے لیے آئے تھے. اصل میں وہ میری ذہنی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہے. یہ خیال انہیں کچھ دیر سے نہیں آیا؟ میں مطلب جلدی آ جاتا تو اچھا رہتا. نہیں, میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا نئے فنکاروں سے آڈیشن لے رہا تھا, ادھر آ گئے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں, آڈیشن دیا چلے گئے. اصل میں ان کو بھی نا ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آڈیشن میں فیل ہو گئے. یہ صدمہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اب انہیں کیا پتا کہ ڈائریکٹر پہ کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ویسے ڈائریکٹر کون ہے؟ یہ کیا ہے تمہارے سامنے؟ دیوار. دیوار نہیں, یہ میں لنگور. کون ہے؟ آ رہی ہوں. تم یہ تمہارا دماغ کیا بالکل ہی بیٹھ گیا؟ دیکھیں میں زیبی سے ملنا چاہتا ہوں. ہر چیز جو انسان چاہتا ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی. میرے خیال سے زیبی تم سے نہیں ملنا چاہتی. آپ اسے کہیں کہ میں آیا ہوں, میں اس کا شوہر ہوں. یہ تو ایک رشتہ میں بھول ہی گئی تھی جو ابھی تک قائم ہے. خیر میں اسے بلاتی ہوں. زیبی, ایک صاحب آئے ہیں جو خود کو تمہارا شوہر بتاتے ہیں. اس پر پاپا مجھے کسی سے نہیں ملنا, اور آپ ان سے کہہ دیں کہ یہاں دوبارہ آنے کی کوشش نہ کریں. زیبی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہوا ہے. مجھے نہیں اندازہ تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ صفت آپا کے گھر میں ہیں. اگر آپ میرے گھر میں ہوتے تو شاید میں آپ کے سامنے گنا. زیبی پلیز, جو چاہو کہہ لو, مگر گھر چلو. میرے پاس آپ کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ہوتا بھی تو شاید میں اپنے الفاظ آپ پہ ضائع نہ کرتی. وہ اب صرف آپ کا گھر ہے, میرا گھر نہیں ہے. کبھی میاں بیوی کی زندگیوں میں اس طرح کے موڑ آیا ہی کرتے ہیں. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں, کبھی بگڑ جاتے ہیں. سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے محمود. میں کوشش کر رہی ہوں, بس آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں, میں آپ کی ساری رکاوٹیں دور کر دوں گی. دیکھو زیبی, میرا نام زیب النساء ہے. مجھے زیبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور آپ جا سکتے ہیں. زیبی, زیبی پلیز میری بات سمجھ. زیبی پلیز. سن لیا برخوردار, ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے. اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو کہ جب تک زیبی میرے گھر میں ہے, آئندہ کبھی اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا. جب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو خیر وہ اور بات ہے. جاؤ تم یہاں سے. میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ. تمہاری ہمتیں. میں نے فرقان صاحب سے بات کر لی ہے. میں محمود پر کیس کر رہا ہوں, اپنی بیوی پر مار پیٹ اور تشدد کا. اسے تمہارے سامنے آنا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی. زیبی بیٹا, تم ہی سمجھاؤ اپنے ابا کو. میں تو سمجھا کر عاجز آ گئی ہوں. ارے بھائی, یہ معاملے اس طرح سے نہیں اچھالے جاتے. ہمارا لڑکیوں کا گھر ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ ابو, اماں صحیح کہہ رہی ہیں.
आप इस मामले में ना पड़े। वैसे भी आप पे दूसरी कितनी जिम्मेदारियां हैं। बेटा तुम भी तो उन जिम्मेदारियों में से एक हो। अब तुम क्या चाहती हो? मैं कितनी बेहिसी का मुजाहरा करूं? खामोश देखता रहूं? आप फिक्र ना करें, अब जो कुछ करना है वो मुझे करना है। सीबी बेटा, एक औरत क्या कर सकती है? तुमने अगर कुछ किया भी तो लोग 10 बातें बताएंगे, कीचड़ उछालेंगे तुम्हारे किरदार के बारे में, पता नहीं क्या क्या। अम्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। महमूद में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो हमारे सामने आता, हमसे बात करता है। अजीब बिजदली का मुजाहरा किया है उसने। अब वो मेरे पास आया था, मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा था। मेरे पास अब उसके लिए कुछ भी तो नहीं है, नफरत भी नहीं। उसके लिए यही सजा काफी है। तुम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, उसका किया जरूर उसके आगे आएगा। बेटा अब मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूं, जो तुम चाहोगी वही होगा। आपका ही कह देना ही मेरे लिए काफी है। मेरा हौसला बढ़ता है, इन्हीं सब चीजों ने तो मुझे मजबूत बनाया। जेबी तुम देख लेना, महमूद 8-8 आंसू रोएगा, उसे जरूर अपने किए का एहसास होगा। तुम देखना एक दिन वो इस दरवाजे पर आकर माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, नाक रगड़ेगा अपनी। अम्मा मुझे अब नहीं जरूरत रही इन चीजों की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महमूद माफी मांगे या ना मांगे, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना। टैबलेट नहीं है, सिरप लिया था सुबह, आराम कर लूंगा तो आंखों का दर्द भी सही हो जाएगा, ठीक है ना? बस थैंक यू, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मैं तुम्हारी रोटी का है? हाँ वो मैंने उतार कर रख दी, ढीली थी ना, बार बार गिरती रहती थी। तो क्या हुआ, धागा लपेट के पहन लेती? ऐसी चीजें उतारने के लिए तो नहीं होती हैं। तुम्हारी दोस्तों को पता चलेगा तो समझेंगी तुम्हारी मंगनी टूट गई। आयशा कैसी बातें करी हो? इसका तो दिमाग खराब हो गया, काफी दिन से मेरा हाथ नहीं पड़ा है ना, बेचैनी हो रही है। पहन लूंगी ना अंगूठी। होगी तो पहनोगी ना। क्या? अब तो वो तुम्हारी सास की पुरानी अलमारी में पड़ी होगी, जो किसी और लड़की को पहनाएंगी। अब सलमा क्या कह रही है? जेबी इसने मंगनी तोड़ दी है, इसने मुझे मना किया था कि तुम्हें नहीं बता। क्या बकवास लेकिन कर फिर रही हो? इसने भी तो मेरी शिकायत की अब्बा से। क्या जरूरत थी उन्हें कहने की कि मैं समुद्र पे गई थी दोस्तों के साथ? सलमा ये सही कह रही है क्या? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? आमिर मुझसे बाहर गया हुआ था और उन्होंने मंगनी तोड़ दी। क्या वो किसी और से कराना चाहते थे? मंगनी इसने खुद तोड़ी है, 1 मिनट में उतार के वापस कर दी मुझे अंगूठी। बताया भी नहीं तुमने। तुम यहाँ होती तो तुम्हें बताती ना, कोई ऐसी बात नहीं। सलमा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आमिर भाई को तो पता भी नहीं है कि मंगनी टूट गई है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्हें पता चलेगा तो कितना अफसोस होगा उन्हें। आयशा इसने मेरी वजह से किया है ना ये सब। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। फजूल बेकार बातें मत करो मेरे साथ। मैं ये तो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ जाती हो। ज्यादती तो तुम्हारे साथ होती रही है, हमारी वजह से। अगर तुम्हें हमारा ख्याल ना होता तो क्या आज ये नौबत आती? सलमा मैं बड़ी बहन भी तो हूँ, बड़ी बहन की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। फजूल बातें हैं सब। बड़ी बहन का क्या दिल नहीं होता है, उसके जज्बात नहीं होते हैं। और एक बात तुम गौर से सुन लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बहन का रिश्ता निभाना सिर्फ तुम्हारा फर्ज नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है। आपका नाम? उम्र? 30 साल। अली क्या हुआ, खैरियत तो है?
जेबी तो ठीक है ना? बाहर एक बंदा बहुत बीमार है। अरे तो उसे अंदर ले आओ ना। उसी के हाथ पे मैंने उसको लेटा दिया, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया। अच्छा वो है कौन? मैं जानता नहीं हूँ। है ना, अस्पताल टेलीफोन करो एम्बुलेंस के लिए। जी। इसको वहां ले जाना पड़ेगा। तुम इसे कैसे जानते हो? देखिए प्लीज मेरे घर पे कुछ नहीं कहिएगा, मेरे अब्बा काफी घबराते हैं ऐसे लोगों से। आप उसको कोई दवा तो दें। नहीं, इसे दवा देने की कोई जरूरत नहीं, नशे का ओवरडोज दिया हुआ है इसीलिए बेहोश है। लेकिन तुम्हारी मुलाकात इससे कहाँ हुई? इसने एक मामले में मेरी मदद की थी, मुझे काफी तरस आया था इसके ऊपर। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करने जा रहा था जब ये मुझे ऐसी हालत में मिला। एम्बुलेंस आ रही है ना, इनसे मिलो, ये है ज़ेबी के भाई अली। अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। तुम जाओ बस, हम संभाल लेंगे इसे। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, जरूर। और प्लीज ज़ेबी से इसके बारे में कुछ नहीं कहिएगा। ज़ेबी तुम्हारी तरफ ही है ना? जी हाँ, आजकल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो सबा का शौहर है। हाँ। जेबी चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। कहा ना चलो। महमूद, चलो। कहाँ?